یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل پر تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل دیکھنے والے تمام ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بچوں کی شام میں ہم آپ کے لیے بہت سارے مزے کے بہت اچھے سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لاتے ہیں، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے سیگمنٹس موجود ہیں، تو آئیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن مجید۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ انس بھائی آج کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ الرحمن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بچوں ادب سے سنیے گا، اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں گھر بیٹھے سن رہے ہیں آپ بھی ادب سے سنیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان،
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस भाई आपने तो बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं फरीद भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरीद भाई आज कौन सी नात सुना रहे हैं आप? अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी फरीद भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ کیسا کہ پیارا پیارا ایک سبز سبز گنبد ہے کیسا کہ پیارا پیارا ایک سبز سبز گنبد ہے کیسا کہ پیارا پیارا سبز سبز گنبد ہے کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے گھر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ مکہ سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکہ سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکہ سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ حصے میں اس کا آیا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے گھر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ جس وقت رخ تن سے عطار کے جدا ہو جس وقت روح تن سے عطار کے جدا ہو جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو او سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے گھر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے گھر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روضہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بچوں زور سے صدا آنی چاہیے سبحان اللہ کی بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے فرید بھائی نے بہت اچھی جو ہے نعت پڑھی فرید بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سوشل میڈیا کا لنک سن لیں
ہمارے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ ہمارا ایک کڈز مدنی چینل کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، ایک آپ سمجھ لیں اکاؤنٹ ہے، تو آپ اس کو جو ہے ضرور لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ہم سے جو ہے کنیکٹ رہیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تو آئیں اپنے ضیاء بھائی کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سا واقعہ جو ہے، کس واقعے کی تصویریں دکھا رہے ہیں۔ جی تو ضیاء بھائی۔ جی حسن بھائی، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹ میں کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جو ایک اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آج تصویروں کے ساتھ کچھ نام بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے نام ہیں، کون سی تصویریں ہیں۔ جی تو یہ پہلی تصویر ہے جس میں 3 نام ہیں، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری تصویر یہ ایک اونٹ ہے جس پر سامان لدا ہوا ہے۔ جی اور یہ دینار اور یہ ایک خیمہ ہے۔ یہ 4 تصویریں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ جو تصویریں، یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ امیر اہل سنت کے رسالے امام حسن کی 30 حکایات اس میں سے لیا گیا ہے۔ آئیے دوبارہ تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری تصویر اونٹ جس پر سامان لدا ہوا ہے، دینار اور خیمہ، اور امیر اہل سنت کا رسالہ امام حسن کی 30 حکایات۔ تو یہ تصویریں اور نام ہیں جو کہ اسلامی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ واقعہ کون سا ہے ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں واقعہ سنائیں گے۔ تو آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ آج آپ کون سے عربی الفاظ ہمیں سکھا رہے ہیں؟ حسن بھائی مائک تھوڑا قریب کر دیں۔ آج ہم دنوں کے نام یاد کریں گے۔ اچھا ماشاء ماشاء اللہ کل مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے بچوں نے کلرز کے نام یاد کیے، تو امید ہے ان کو یاد ہوئے ہوں گے۔ تو آج ہم دنوں کے نام یاد کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین یاد کریں گے اور یہاں کے بچے بھی یاد کریں گے اور یہاں والے تو ہمارے کو سنائیں گے بھی۔ تو یہ تو جو دنوں کے نام ہیں یہ تو ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، اور دن جو ہوتا ہے یہ یعنی روز روٹین کے لفظ ہیں، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہونے چاہیے اور یہاں کے بچوں کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہفتہ، ہفتے کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے۔ اتوار، اتوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے۔ پیارے بچوں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پیر، پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے۔ 3 ورڈ سیکھیں گے۔ ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیر کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین۔ ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاحد۔ اور پیر کو عربی میں یوم الاثنین، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاحد۔ اور پیر کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاحد۔ اور پیر کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ زور سے بولیں، یوم الاثنین، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین۔ ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت۔ اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاحد۔ اور پیر کو عربی میں یوم الاثنین، کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین۔ یوم الاثنین۔ تو یاد ہوئے آپ لوگوں کو؟ یوم السبت، یوم الاحد اور یوم الاثنین۔ تو کون کون سنائے گا؟ آپ لوگوں کو یاد ہوئے؟ یاد ہوئے؟ فرید بھائی سے مائک لے لیتے ہیں۔ فرید بھائی جزاک اللہ۔ چلے کون بتائے گا کہ ہفتے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ گے؟ ماشاء اللہ نگران شورا کے نواسے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلسلے میں۔ پوچھیں ان سے، پوچھیں، آپ کو آتا ہے؟ پوچھو ان سے، پوچھو حسن میں، پوچھیں ان سے۔ ہفتے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیں گے آپ؟ کنفیوز ہو چلیں یہاں والے سے پوچھتے ہیں، یہ چھوٹے سے جو کھڑے ہوئے نا۔ چھوٹے سے مدنی منع۔
खड़े होकर अपना नाम बताएं। मेरा नाम शबान है। अच्छा माशाल्लाह, शबान नाम है आपका, माशाल्लाह। यौमुस यौमुस सब्त इनका जवाब दुरुस्त है। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह की सदा तो होनी चाहिए ना। सुभान अल्लाह। चलो अब कौन बताएगा कि इतवार को क्या कहते हैं? चलो यहाँ वालों से इनसे पूछ लेते हैं। इतवार को अरबी में कहते हैं यौमुल अहद। यौमुल अहद। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला भाई का जवाब भी दुरुस्त है। वाह माशाअल्लाह, माशाल्लाह, सुभान बहुत जल्दी याद कर लिया। चलो अब कौन बताएगा कि पीर को क्या कहते हैं? ये थोड़ा मुश्किल था, आपको याद है? पक्का? चलो इनसे पूछते। मेरा नाम याया है। अरबी में पीर के दिन को यौमुल इस्नैन। यौमुल इस्नैन। याया भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदीना शहर के नाजरीन, ये थे आज के हमारे 3 अरबी अल्फाज जो दिनों के नाम पर मुश्तमिल थे, यानी दिनों के नाम थे। तो आप इसे घर में अब रोज़ यूज़ करेंगे तो ये आपकी ज़बान पर रहेंगे और इंशाअल्लाह यूँ आपकी जो अरबी लैंग्वेज है वो आपकी ज़बान पर आती रहेगी और यूँ आपको अरबी सीखने में आसानी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई ने आपने देखा कि अरबी के कुछ अल्फाज हमें सिखाए। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है एक पैगाम। बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, सफाई की इस्लाम में बहुत अहमियत है, इसलिए कि जब बंदा साफ़ सुथरा रहता है दूसरों को अच्छा लगता है। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कपड़े साफ़ सुथरे हों, नाखून कटे हुए हों और दांत भी साफ़ हों तो इंसान बड़ा अच्छा लगता है। बात करते हुए भी दिल करता है, क्योंकि अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही हो, दांत मैले कुचैले हों तो कोई भी उसे करीब बिठाना पसंद नहीं करता। मिसवाक करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। दांतों की सफाई का एक बेहतरीन तरीका वो है मिसवाक का इस्तेमाल। जब आप मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं आपका मुंह साफ हो जाता है, दांत अच्छे हो जाते हैं और इसके साथ साथ आपके मुंह से बदबू भी नहीं आती। मिसवाक करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। आप मिसवाक की अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का, सख्ती का खौफ न होता तो मैं इनको हुक्म देता कि हर नमाज से पहले मिसवाक किया करें। क्योंकि जब बंदा नमाज पढ़ता है उसके मुंह से जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह के पाकीज़ा फरिश्ते उसके मुंह पर अपना मुंह रख देते हैं। जो कुछ नमाजी के मुंह से निकलता है वो फरिश्तों के मुंह में जाता है। इसलिए अहादीस के अंदर आया कि जब नमाज के लिए बंदा खड़ा हो और कुरान पढ़े और उसके मुंह में कुछ ज़र्रात हों तो फरिश्तों पर ये बहुत भारी होता है। कोशिश करें, मिसवाक करें, दांतों को साफ रखें। दांत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपने इस नेमत की कदर ना की, दांतों की सफाई सही तरीके से ना की, दांत खराब हो जाएंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे और इसके साथ साथ दांतों में कीड़ा लगेगा। दांत खराब होने की वजह से जल्दी आपके दांत निकल जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। जब आपकी उम्र कुछ बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको बहुत तकलीफ का एहसास होगा। अभी अल्लाह ने आपको दांतों की नेमत दी है, इसकी कदर कीजिए। और मदनी चैनल का ये एक बहुत ही प्यारा सिलसिला बच्चों की शाम ज़रूर देखते रहा करें। अच्छा, जो बच्चे मिसवाक नहीं कर सकते, मसूड़े कमज़ोर हैं, खून ज़्यादा आता है, वो और भी कई तरीके अपना सकते हैं। जैसे आप कपड़े से अपने दांतों को मल कर साफ़ कर सकते हैं। आपके अगर कुछ रेशे फंस गए हों तो आप उसे खिलाल कर सकते हैं। और आप इसी तरह आदत बना लें कि जब भी खाना खाएं तो नीम गर्म पानी, हल्का हल्का सा गर्म पानी, उससे थोड़ी कुल्लियां कर लें ताकि दांत साफ़ हो जाएं। प्यारे बच्चों, आदत बनाइए, रात को सोने से पहले दांत ज़रूर साफ़ करें और जब सुबह उठें उस वक्त भी दांत ज़रूर साफ़ करें। इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। वो आपने सुना होगा ना, दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, दांत खराब तो सेहत खराब।
کیونکہ اگر آپ کے دانت خراب ہوں گے، کچھ غذائی ذرات ہوں گے، جراثیم ہوں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ جو بھی کھائیں گے تو وہ جراثیم کی صورت میں آپ کے پیٹ میں جائے گا اور آپ بیمار ہو جائیں گے. جب آپ بیمار ہوں گے پھر آپ اسکول نہیں جا سکیں گے، مدرسے نہیں جا سکیں گے، آپ کی چھٹیاں ہوں گی، تعلیم کا بھی حرج ہوگا. تو اس لیے نیت کریں انشاءاللہ اپنے دانتوں کو صاف رکھا کریں گے. بچوں کی شام. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، دانت اچھے تو صحت اچھی، تو دانت صاف تو صحت اچھی. تو آئے اپنے کچھ کالز شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی میرا نام محمد قربان اتاری ہے. میں ضلع ریم جھارکھنڈ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ کو مدنی مسئلہ سناتا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال. میں محمد ریحان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. بچوں کی شام سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ بھی دیکھیے کڈز مدنی چینل اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. بچوں کی شام آپ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اور کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی اگلی کال. میرا نام حسیب ہے. میں اپنے آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بچوں کی شام ہم روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. تو جی اگلی کال. میرا نام سید ہارون گیلانی ہے. کشمیر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. بچی کی شام. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور کال. میرا نام ہیرا سے اتاری ہے. میں راولپنڈی میں رہتی ہوں. آپ کا پروگرام بچوں کی شام اچھا ہوتا ہے اور آپ اس کو روز لایا کریں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. ماشاء اللہ. تو بچوں تیار ہیں سوالات کے لیے؟ جی ماشاء اللہ. جی مائک. جزاک اللہ جزاک اللہ. پہلا سوال کروں بچوں؟ دن رات میں مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ سب کو آتا ہے ماشاء اللہ. آپ بتا دیں. اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. میرا نام وعلیکم السلام. یایا ہے. جی جی یایا بھائی. اچھا میں سوال دہراتا ہوں یایا بھائی. دن رات میں مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ 5 رکعتیں. 5 رکعتیں نہیں، 5 رکعتیں نہیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. 5 نمازیں فرض ہیں. اچھا ان کے نام کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو بچوں جب کوئی صحیح جواب دے تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. سیدھے ہاتھ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اگلا سوال کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ آپ کو آتا ہے؟ ارے اوکے اپنا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلیت رضا ہے. ماشاء اللہ. پیر شریف کے دن. جی پیر شریف کے دن. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیر شریف کے دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں جب کوئی صحیح جواب دے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی کون ہیں؟ جی
अरे मामा अपना नाम बताएं और फिर जवाब बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अजील है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। जी आपका नाम? मोहम्मद अदील। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आदिल भाई क्या बोल रहे हैं? जज़ाकल्लाह खैरा। भैया अच्छा, अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कौन सी सिटी यानी शहर में है? आपको आते? आप बताएंगे? नहीं आता? आपको आते? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कौन से सिटी यानी कौन से शहर में है? ये मैंने सवाल किया है तो आए। अच्छा माशाल्लाह, छोटे से मद्दी मुन्ने ये जवाब देंगे। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में। आपका नाम? मोहम्मद शबान। मोहम्मद शाबान। अच्छा माशाल्लाह शाबान भाई, आपको तोहफा। आपका जवाब दुरुस्त है शाबान भाई। ये रहा शाबान भाई का तोहफा। शाबान भाई सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों एक साथ सुभान अल्लाह हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ के पास प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन दो दोस्तों के मज़ार हैं? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी सलीज़ादा आप बताएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है सलीज़ादा भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सलीज़ादा भाई आपका तोहफा। सलीज़ादा भाई का तोहफा माशाअल्लाह। वो कौन सी सूरत है जो हर रकात में पढ़ी जाती है? वो कौन सी सूरत है जो नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है? मैं आप बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद अनस अख्तारी है। माशाअल्लाह। सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। पक्का कंफर्म? कंफर्म। आपने जवाब दिया सूरह फातिहा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आए अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। वो कौन सा सवाल है जिसके जवाब में हाँ नहीं कहा जा सकता? आपको आता है? सवाल सुना आपने? जी। क्या सवाल ये है, वो कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब में हाँ नहीं कहा जा सकता? की है चलिए आप सोचें, तब तक हम किसी और से जो है जवाब लेते हैं। कि आप बताएंगे? अरे हो जाए। मेरा नाम हफीज बिलाल है। क्या नाम है आपका? हफीज बिलाल। हफीज बिलाल। गलत बात। गलत बात? ये सवाल तो नहीं है। सेगमेंट वाले भाई बताएंगे? सेगमेंट वाले भाई बताएंगे? चलिए जवाब मैं बताता हूँ। क्या आप अभी सो रहे हैं? अच्छा, अब अगर कोई जाग रहा है और मैं इनसे पूछूं क्या आप सो रहे हैं, तो इनका जवाब नहीं में ही आएगा ना, ये हाँ तो नहीं बोलेंगे। देखा जी, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा चलें, अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है। अगर आप लोगों को 10 दिन में कुरान पाक खत्म करना है तो बताएं रोज कितने पारे पढ़ने पड़ेंगे? आप बताएंगी? खड़ी हो जाए। वालेकुम सलाम। जी 3 पारे पढ़ने पड़ेंगे। कंफर्म है आप? कंफर्म है आप? कहीं हो सकता है 5 भी पढ़ने पड़े।
वापस जवाब दें। 3 आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़करिया भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी ज़करिया भाई। जी, आज मैं जिन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हैं हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी, सूफ़ी हमीदुद्दीन। जी, सूफ़ी हमीदुद्दीन। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज रबीउल सानी की 29 तारीख है और आज के दिन जिन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा हम सुनने जा रहे हैं वो बड़े ही कमाल के बुज़ुर्ग थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ास मुरीद और शागिर्द भी थे। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार अल्लाह ताला के औलिया इकराम में भी होता है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वैसे तो लाइफ की बहुत सारी ख़ास बातें हैं, लेकिन आज हम आपकी लाइफ की वो इम्पोर्टेंट बातें करेंगे जिनको हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम क्या था। जी हाँ, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम था हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कुछ ज़मीनें थी और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसमें अपने हाथों से खुद खेती बाड़ी किया करते थे, यानी फार्मिंग किया करते थे। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक बार बादशाह ने बहुत सारे पैसे, कपड़े, ज़मीन और दीगर घर में इस्तेमाल होने वाला सामान भिजवाया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब देखा कि इतना सारा सामान है तो कहा इतना सारा सामान, तो ये देखकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो सामान वापस कर दिया और कहा कि जब मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं तो बिला ज़रूरत मैं इनको क्यों लूँ। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ताला के वली भी हैं, बहुत सारी बुक्स के ऑथर भी हैं, लेकिन फिर भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद अपना काम किया करते थे, किसी और को भी नहीं बोलते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना खुद काम करें। ये सन भाई ऐसे ही होना चाहिए ना? जी बिल्कुल। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बिल्कुल सादा खाना था, तो हमें भी चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई ऐसा खाना पका है जो कि हमें पसंद नहीं है, वैसे तो सब खाने ही अच्छे होते हैं, जो हमें पसंद नहीं है वो खाना, तो हम उस खाने को बुरा भला ना कहें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें खाना दिया। जी हसन भाई ये थे। जी माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आए कुछ कॉल देते हैं प्यारे बच्चों। कर रहा हूँ। आज का जो वाक़या बच्चों के शाम सिलसिले में पूछा गया है वो वाक़या ये है कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का एक माल लगा हुआ ऊँट गुम हो गया था। तो आप एक घर में आपने देखा तो वहाँ पे तशरीफ ले गए, तो उस औरत से अपनी बकरी ज़िबह करके आपकी ज़ियाफ़त की। तो कुछ अरसे बाद वो औरत मदीने आई तो आप तीनों हज़रात ने उसको 4,000 फरमाए। माशाअल्लाह जी, आप बहुत करीब करीब हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो वाक़या है वो हम आखिर में बताएंगे। तो जी अगली कॉल। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। तो कॉल बीच में शायद पॉज हो गई थी। आए अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम अज़ान है, मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत शौक से देखता हूँ। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, किड्स मदनी चैनल देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी अगली कॉल।
मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे बहुत शौक से देखती हूँ। आपके सारे सेगमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे दिलचस्प कहानियाँ और आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है। हमारा मदनी मकसद है हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्यारे बच्चों, हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी तो अगली कॉल। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे बहुत शौक से देखती हूँ। आपके सारे सेगमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे दिलचस्प कहानियाँ और आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है। हमारा मदनी मकसद है हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह। तो आए अपने अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पाँव पर हाथ फेरा। हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, 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 हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। प्यारे बच्चों, देखा आपने हरनी के बच्चे ने किस तरह इस पत्थर को मुआफ किया। हमें भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुआफ करने का हुक्म हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदिल अफ़्वा। तर्जमा, ए महबूब मुआफ करना इख्तियार करो। बच्चों की शाम। तो ये थी हमारी प्यारी सी नज़म प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है वाक़िया पहचाने। बच्चों की शाम। तो जिया भाई, वो कौन सा वाक़या था जिसकी आपने तस्वीरें हमारे प्रोग्राम के शुरू में दिखाई थी? जी हसन भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू में हमने जो आपको 3 नाम दिखाए थे और तस्वीरें दिखाई थी, तो वो वाक़या कौन सा है, आइए सुनते हैं। वाक़या ये है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये तीनों हज के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में इनका एक ऊँट जिस पर सामान था खाने पीने का, वो पीछे रह गया और वो भूख प्यास की हालत में चलते चलते एक बुढ़िया के कैंप पर जाकर रुके, खेमे पर जाकर रुके और उस बुढ़िया से कहा कि हमें प्यास लगी है। तो उस बुढ़िया ने बकरी का दूध निकाला और निकालकर उन तीनों को पेश कर दिया। उन्होंने दूध पीने के बाद उससे कहा कि हमें भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो हमें दें। उसने कहा, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो बकरी है आप इसको ज़िबा कर लें, ज़िबा करने के बाद इसको आप
کھا لیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, اس کو ذبح کیا, اس کو کھا گئے. کھانے کے بعد انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم قریشی ہیں, جب ہم سفر سے واپس آئیں گے تو آپ ہمارے پاس آئیے گا, ہم آپ کی اس احسان کا بدلہ دیں گے. لہٰذا وہ تینوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے. تو اس بڑھیا کا شوہر اس پر ناراض ہوا اور اس بڑھیا سے کہا کہ جس کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں, آپ نے ان لوگوں کے لیے ہماری بکری ذبح کروا دی. اس کے بعد وہاں معاملہ ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اور اس کا شوہر کسی کام کے لیے مدینہ شریف گئے. جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر چھوٹا موٹا کام کرنے لگے. تو کام کرتے کرتے ایک دن بڑھیا گزرتے گزرتے کہیں جا رہی تھی, تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے. تو وہاں پر انہوں نے اس بڑھیا کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے, وہی بڑھیا ہے. تو وہ آپ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں پہچانا. پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو بتایا کہ ہم وہی ہیں جو آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ہمیں کھانا کھلایا تھا اور بکری کا دودھ پلایا تھا. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار یعنی گولڈ کوائنز دیے, اور اس کے بعد ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. جب وہ بڑھیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ میرے بھائی نے آپ کو کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا, اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کے بھائی نے مجھے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 1000 بکریاں اور 1000 گولڈ کوائنز دیے, اور پھر انہوں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. جب وہ بڑھیا وہاں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2000 بکریاں اور 2000 سونے کے سکے عطا کیے. یوں وہ بڑھیا جس نے صرف ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا دودھ ان لوگوں کو پلایا تھا, تو اس کے بدلے میں اسے 4000 بکریاں اور 4000 گولڈ کوائنز یعنی دینار مل گئے. اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بچوں کی شام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو آپ سے ایک کل انشاءاللہ پیر کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام, بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.